our topic. What we were discussing yesterday. I think we completed one derivation. Okay. Expression for refractive index of ionosphere. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ആ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. എന്തായാലും തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ ചോദിക്കും. വേറെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാനില്ല ഈ മൊഡ്യൂൾ. സ്ട്രിക്ട്ലി സിലബസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോമിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. സോ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തത് വാട്ട് വാസ് അവർ ബേസിക് ഐഡിയ? ഞാൻ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് അയണോസ്ഫിയറിന്റെ ഡെറിവേഷനെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വാസ് അവർ ബേസിക് ഐഡിയ? ബേസിക് ഐഡിയ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൗ എ വേവ് enters into ionosphere. Okay, and what is happening to the wave in the ionosphere? നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ തിയറി പറയുന്നത് അതേ സ്റ്റെപ്പാണ് ആ ഡെറിവേഷനെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ വേർഡ്സിൽ പറയുന്നു, മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എഴുതുന്നു, ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക? വേവ് enters into the ionosphere. What is there in ionosphere? There are free electrons. അല്ലേ? അയണോസ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പം അയോൺസും ഉണ്ടാവും, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും. Ions നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ റീസൺ പറഞ്ഞു, they are heavy compared to the free electrons. So free electrons are more influenced by the electric field of the coming electromagnetic wave. Electromagnetic wave ionosphere-ലേക്ക് വരുന്നു. Electromagnetic wave വരുമ്പോൾ electromagnetic wave എന്തുണ്ട്? There is an electric field. Okay, there is an oscillating electric field or time varying electric field. So an electric field is there, and free electrons are there in the ionosphere. Free electrons means they are having negative charge. Right? Free electrons are negative charge. So they will get influenced by the electric field of the electromagnetic wave or radio wave. ഇവിടെ വരുന്ന വേവിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിനെ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. So since the radio wave or electromagnetic wave is having an oscillating electric field. Electric field ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലുള്ളത്. So electrons will also start moving a direction parallel to the oscillating electric field. ഈ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഓർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, that will create a current. Okay, since that current is induced by the electric field of the incident electromagnetic wave, we will call that current as induction current. Okay, in addition to this current, one more current is also there, that is displacement current, that exists between unionized atoms. Ionosphere എല്ലാ ആറ്റംസും അയണൈസ് ചെയ്തോളും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അവിടെ അയോൺസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. There are lot of unionized atoms also. So within the unionized atoms, the current conduction takes place through displacement current or conduction current. So this induction current and conduction current both are there. So in order to derive the expression for refractive index of the ionosphere, we are just following the theory. Okay, we will first consider an electromagnetic wave with electric field E. E is equal to Em sin omega t. Okay, E is equal to Em sin omega t. That is the expression for electric field, Em sin omega t. So what will happen next? It will enter into the ionosphere. There are free electrons. That free electrons are getting influenced, or a force is exerted by this electric field on the free electrons. That force is force experienced by a charged particle under the influence of electric field. That is QE. Here in place of Q we are having small e, since it is electron. Electron ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർജ് സ്മോൾ e വെച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, and electrons are having negative charge, so we will put a negative sign. So force is equal to minus small e into capital E. Okay. ഓക്കെ, ഞാനത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ PDF നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പറയുന്നത് കേട്ട് പോകണ്ട.
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്മോൾ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി. ഓക്കെ, then this force will create motion. ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? or there is an acceleration. The velocity ഉണ്ട്, that velocity is caused by this force, so there is an acceleration. So we will equate both. We can say that force is equal to minus E into E, and force is also equal to mass into acceleration. Mass means mass of an electron. So E into E is equal to m into acceleration. Acceleration can be represented as rate of change of velocity, or d by dt of v. We are just integrating to find out the velocity. Okay, we are finding out the velocity. So velocity is there. Now we want to find out the induction current. This velocity is creating a current. Movement of charged particle എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? current ആണ്. So current, that current we have to calculate, and we are taking n, that is number of electrons per cubic meter. അതായത് per cubic meter ഉള്ള calculation ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ we are taking n as the number of electrons per cubic meter. So current will be E into V into n. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. So we will get induction current, and we can say that this current lags behind the electric field. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഇ എം കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നൊരു ടൈം ആണുള്ളത്. നമ്മളെടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ സൈനും കോസും വരുമ്പോൾ കോസ് സൈനേക്കാൾ 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനേക്കാൾ 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ കറണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഓർ കപ്പാസിറ്റീവ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റീവ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജനറൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി. ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈസ് എപ്സിലോൺ സീറോ. നിങ്ങൾ പി എം ടിയിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിടുക. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ capacitive current or displacement current, and the total current will be the sum of these two current. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ടിനെയും കൂടി സം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കണ്ടക്ഷൻ കറന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുക. ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഒമേഗ ഇ എം കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലെ? ആ ഇക്വേഷനും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ കറന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ്. ഒമേഗ ഉണ്ട്, ഇ എം കോസ് ഒമേഗ ടി രണ്ടിന്റെ അകത്തുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ ടൈമാണ് ഐ സിയിൽ കിടക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ കറന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അകത്തത് എപ്സിലോൺ സീറോ മൈനസ് എൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് രണ്ട് കറന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് എപ്സിലോൺ സീറോ മൈനസ് എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ റെപ്രസെന്റ്സ് എ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. എങ്കിൽ മാത്രം ഇക്വേഷൻ ശരിയാവുള്ളൂ. രണ്ട് കറന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാക്കി രണ്ട് ടൈം സെയിം ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈം രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ we can say that epsilon 0 in the equation of IC and epsilon 0 minus n e square divided by m omega square in the equation of total current, both are representing dielectric constant. And epsilon 0, we know that that is the dielectric constant of the free space. Then what should be epsilon 0 minus n e square by m omega square? This has to be the effective dielectric constant of ionosphere. Okay, ionosphere total current തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കണം? Effective dielectric constant of ionosphere ആയിരിക്കണം. So we can represent that as epsilon. So effective dielectric constant of ionosphere is given by epsilon, which is equal to epsilon minus n e square divided by m omega square. So ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് what മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആയിരിക്കും. ആരുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആണെന്ന് കേട്ടോ, ചെക്ക് ചെയ്യല്ലേ. So from here we can say that we are going to find out the refractive index of ionosphere. So we are already having an equation with epsilon and epsilon 0. That is dielectric constant of free space epsilon 0 and effective dielectric constant of ionosphere epsilon. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ionosphere refractive index കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Refractive index is defined as, or from its basic definition itself, it is the ratio of, or it is the root of ratio of
റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതായത് എപ്സിലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ/എപ്സിലോൺ 0 ചെയ്താൽ മതി. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്സിലോൺ 0നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക. Then we will get the equation for refractive index. Okay, mu is equal to root of epsilon/epsilon 0, which is equal to 1 minus n e square divided by epsilon m omega square. Okay, ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് n നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ, 1.6 into 10⁻⁹ coulombs. Then epsilon 0 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 8.854 into 10⁻12. ഓക്കെ, ദെൻ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2πf ആണ്. 2ന്റെയും പൈയുടെയും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ എഫിന്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന് 2πf എന്ന് തന്നെ എഴുതുക. എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അത് നമുക്കറിയാം 9.1 into 10⁻31 kilogram. ഈ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ അറിയാവുന്ന കോൺസ്റ്റന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും mu is equal to 1 minus 81n by f square, where n is the number of electrons per cubic meter, or it is also called as ionic density. Okay, and f is the frequency. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അയണോസ്ഫിയറിൽ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോ? ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. കാരണം ഈ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നീട് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളായിട്ട് റോൾ നമ്പർ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് എടുത്തോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് റേഡിയോ വേവ് ബെൻഡിങ് ബൈ ദ അയണോസ്ഫിയർ. ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, so the refractive index of ionosphere നമുക്കറിയാം that basic equation we obtained mu is equal to root of 1 minus 81 n by f square. Okay, so നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 1 minus 81 n by f square എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? 81 n by f square എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1നേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റിയൽ വാല്യൂ കിട്ടൂ. ഇത് ഇമാജിനറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 81 n by f square എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 1നേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we will get it as root of a negative number. That is imaginary. Okay, what is the physical meaning of that? That means the wave will not reflect at all, or will not be getting reflected by the ionosphere. The wave will pass. ആ വേവിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒരു വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 81 n by f square എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റ്, ഓർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എ റിയൽ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് സ്നെൽസ് ലോ വെച്ചിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയും. ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ, വേർ ഐ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത്, ബെൻഡിങ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. എന്തൊക്കെയോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് മെക്കാനിസം ഓഫ് റേഡിയോ വേവ് ബെൻഡിങ് ഇൻ ദ അയണോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദ വേവ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റർ വേവ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേവ് അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ആൻഡ് അയണോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇന്നലെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, എൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ ഈസ് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അയണിക് ഡെൻസിറ്റി. ആ അയണിക് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ്? മുകളിലേക്ക് ലെയറിലേക്ക് പോകുന്നതോറും അയണിക് ഡെൻസിറ്റി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ആസ് ദ അയണിക് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ്. ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേവ് എങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും? വേവ് ഈസ് ബേസിക്കലി എൻറ്ററിങ് ഫ്രം എ ഡെൻസർ മീഡിയം ടു എ റെയറർ മീഡിയം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ. അങ്ങനെ നോർമലിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവസാനം എവിടെ എത്തുമ്പോൾ പാരലാകും. ഒരു ടോപ്പിൽ ഒരു PM എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ പാരലാകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. ആ വേവിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് വേവ്. ഓക്കെ, ഓരോ വേവിനും ആ പോയിന്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ വേവ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാ വേവിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് N6 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N5 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ N4. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത്. സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിലായിരിക്കും. മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ അഗെയിൻ അപ്ലൈയിങ് ദ Snell's law.
ബേസിക് സ്നെൽസ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ. ഓക്കെ, മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ, അതായത് ഈ പോയിന്റ് പി എം, നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫിഗറിലെ ടോപ്പ് പോയിന്റ് പി എം, ആ പി എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതെന്തായിരിക്കും? നോർമലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അല്ലേ? നോർമല് നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ വെർട്ടിക്കലായിട്ടിരിക്കുന്ന നോർമലിന് പാരലായിട്ടാണ് വേവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇനി അത് മുകളിലേക്ക് പോവില്ല, താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് in order to reflect this wave, the angle of refraction should be 90 degree. So mu is equal to sin I by sin r എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് sin r എന്ന് പറയുന്നത് sin 90, അത് 1 ആയിരിക്കും. സോ mu എന്തായിരിക്കണം? sin I ആയിരിക്കണം. ഈ mu ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പി എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ, അഥവാ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് വേവ്, മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള പോയിന്റ് ഏതാണോ ആ പോയിന്റിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂവിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? മ്യൂ എം എന്ന് വിളിക്കാം, എമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മ്യൂ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ. സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ 90 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് 1. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മ്യൂ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ എം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വേവ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ്, പിന്നെ ആ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താണ്, എത്രയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിലുള്ള അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അല്ല, ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം. ഓക്കെ, mu m is equal to sin im. Okay, the point pm is usually called as point of reflection. കാരണം അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ we will move on to critical frequency. ഓക്കെ, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി? ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് an ionized layer of the atmosphere is defined as the highest frequency which can be reflected by a particular layer at vertical incidence. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറലി പറയാൻ പറ്റും. ജനറലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിചാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അയണോസ്ഫിയർ ലെയറിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി. അങ്ങനെയല്ല, ഈ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക. The critical frequency of an ionized layer of the ionosphere is defined as the highest frequency which can be reflected by a particular layer at vertical incidence. ആ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു വേവിനെ അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവ് തിരിച്ചു വരുമോ? അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ്. അതായത് ഞാനിങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വേവ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക്, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേവ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി 10 ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ 10 കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ, ഏത് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത്. കാരണം ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ പരിധി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും. ആ പാസ് ചെയ്തതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഏത് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത്, ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഏത് ആംഗിളിൽ? വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസിൽ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിൽ അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം, ആ വേവ് തിരിച്ചു വരികയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അതാണ് ഒരു അയണോസ്ഫിയറിക് ലെയറിന്റെ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അത് ഓരോ ലെയറിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഓരോ ലെയറിലും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ താഴെയുള്ള ലെയറുകളിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ താഴെയുള്ള ലെയർ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മുകളിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ലെയറിനും എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ്. അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് എഫ് സി എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബേസിക് സ്നെൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ. ഓക്കെ, ആ മ്യൂവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 1 - 81n ബൈ എഫ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കുക. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോർമലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. കാരണം നോർമലിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് പോകും. വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരും, നോർമലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 0 ആയിരിക്കും. സോ വി കൻ സേ ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് എഫിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഫ് സി എന്ന് പറയാം. എന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എൻ മാക്സ് എന്ന് പറയാം. കാരണം മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ടല്ലേ ഇത് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. ഒരു ലെയറിന്റെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള പോർഷൻ ചെന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡി ലെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലും ഡി ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ ലെയർ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഈ ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ലെയറിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ചെന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഈ ലെയറിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കൂട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിനെ നമ്മൾ എൻ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ലെയറിലെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഏതാണോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായിരിക്കും ആ ലെയറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ 0 ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മ്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഐ സൈൻ 0 അത് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു വേവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ. സൈൻ ഐക്ക് വരെ സൈൻ 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 0. ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 1 - 81. എന്നിന് പകരം നമുക്ക് എൻ എം എന്നിടാം, എഫിന് പകരം എഫ് സി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻസിന്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 0 ആയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് വി ആർ റീഅറേഞ്ചിങ് ദ ഇക്വേഷൻ. എന്ത് ചെയ്യും? റൂട്ട് മാറ്റി 1നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ബാക്കി ടേംസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ എഫ് സി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ എഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എം. ഓക്കെ, എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെയറിലെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so this is the critical frequency. FC is measured in megahertz and nm per cubic meter. ഇതൊക്കെ എത്ര ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അത് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഒരു വേവ് വിടുവാണെങ്കിൽ ആ വേവ് ആണ് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു ലെയറിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ മ്യൂ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ? തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, മ്യൂ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ. ദാറ്റ് മീൻസ് what is the meaning of that? Mu m is depending on the angle. Mu m എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ആദ്യം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 90 ഡിഗ്രി ആയേ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആംഗിൾ വേണേലും ആകാം. അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് ആംഗിൾ വേണേലും ആകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് ആംഗിളിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കുറവുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലെയർ അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരും. മനസ്സിലായോ? ഞാനൊന്നൊരു പറയാം. ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലും that wave will be reflected by the respective ionospheric layer. Okay, so once we know the critical frequency, we need not care about the angle of transmission or angle of incidence. We can send at any angle of incidence if we are having frequency less than critical frequency. That particular ray will be definitely reflected back by the ionosphere. Okay, so അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊവൈഡഡ്
we are transmitting on a particular angle of incidence. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും, അത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്റ്റ്, ഈ അയണോസ്ഫിയറിലുള്ള എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഈ അയണോസ്ഫിയറിൽ എന്തുണ്ട്, ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അയണോസ്ഫിയറിൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അയോൺസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് എവിടെയാണ് ഈ അയോൺസ് ഉള്ളത്, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അയണോസ്ഫിയറിലാണ്. ഈ അയണോസ്ഫിയർ എവിടെയുള്ളത്? എർത്തിലാണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എർത്തിന് എന്തുണ്ട്? എർത്ത് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ ഇൻബിൽറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എർത്തിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നോർമലി എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും? എന്തൊക്കെയോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. എനിവേ സ്റ്റാർട്ട്. എനിക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയോ ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേജസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay, anyway, we will move on to the effect of Earth's magnetic field on ionospheric radio wave propagation. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അയണോസ്ഫിയറിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു വേവ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വേവ് നമ്മളുടെ അവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് എന്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്, എന്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൾറെഡി എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ചേർന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ദേ ആർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് വിത്തിൻ ദ magnetic field of Earth. So normally Earth's magnetic field exerts a force on the vibrating electrons. ആ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അണ്ടറിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ S3 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹാൾ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വേവ് അവിടെ ചെല്ലുകയും അവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ദ എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഓൾസോ എക്സർട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ്? ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ദ വേവ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻടു ടു പാത്സ്. ഓക്കെ, രണ്ട് പാത്തിലേക്ക് വേവ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, or the Earth's magnetic field will exert a force on the vibrating electron. It will produce a twisting effect on their paths. Okay, അതിന്റെ പാത്തിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് രണ്ട് പാത്താക്കി കളയും. So the Earth magnetic field splits up the incident radio wave into two components. അതായത് രണ്ട് പാത്താക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാത്തിൽ പോകാൻ ഓരോരോ കമ്പോണന്റ് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് മാറിപ്പോകും. അതിനെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ തിയറിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. The Earth magnetic field will produce a twisting effect. Okay, and then so due to that twisting effect, the wave will split up into two components. It is called, one is called ordinary wave and the other is called extraordinary wave. Okay,
അതായത് നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ഓർഡിനറി വേവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവുമായിട്ട് രണ്ട് വേവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നെറ്റോ അയോണിക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. അതിന്റെ പേരിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ആ അയോൺസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദിസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നെറ്റോ അയോണിക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓർഡിനറി വേവ് എന്നും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് എന്നും പറയും. ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു വേവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻസിഡന്റ് വേവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഇത് ഏത് വേവിന്റെ ആയിരിക്കും? ഓർഡിനറി വേവിന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഓർഡിനറി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി വേവിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ വേവ് ഏതാണോ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനോടൊക്കെ സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈ അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഇത് വളരെ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് അത്ര ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അയണോസ്ഫിയറിന്റെ ടോപ്പ് ലെയറുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് വേവിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. താഴെയുള്ള ലെയറുകളിലൊക്കെ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അത്രയ്ക്ക് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവും ഓർഡിനറി വേവും നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി പറയാമെങ്കിലും രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ചെറിയ താഴത്തെ ലെയറുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മുകളിലത്തെ ലെയറുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് എഫ് ലെയറിന്റെ ടോപ്പിൽ, അതായത് F2 ലെയറിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിനെ ഓർഡിനറി വേവിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വേവും ചെറിയ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ അയോൺസ് അയണോസ്ഫിയറിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വേവിന്റെ എനർജിയൊക്കെ കുറച്ച് അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയണോസ്ഫിയറിക് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വേവ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വേവിനും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഈ രണ്ട് വേവും എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേവിന്റെ പോളറൈസേഷൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് അയണോസ്ഫിയറിൽ ചെന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓർഡിനറി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ they will be having elliptical polarization and both will be rotate in opposite direction. അപ്പൊ എലിപ്റ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ഞാൻ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സർക്കുലർ എലിപ്റ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എടുത്ത് വായിച്ചു വെക്കാൻ നോട്ടിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ എലിപ്റ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷനിലേക്കായിരിക്കും ഈ വേവ്സ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവും ഓർഡിനറി വേവും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് they will rotate in opposite direction. Okay, the amplitude of extraordinary wave depends on the magnitude of magnetic field. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഡിനറി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി വേവ് എന്താ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടാണ് ഒരു വേവ് ഓർഡിനറി ആയിട്ട് പോകുന്ന വേവ് ഓർഡിനറിയും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് മാറിയത്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കോമൺ സെൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് എന്തായിരിക്കും? അത് എപ്പോഴും ഹയർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവിനെ നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേവ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും, ഓർഡിനറി വേവ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ്. ഈ ഓർഡിനറി വേവ് നമുക്കറിയാം നോർമൽ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വേവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് വേവ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് ആയിട്ട് മാറിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വേവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവും രണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി വേവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? അത് സാധാരണ വേവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത വേവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിന്റെയോ that will be higher, and there is an additional term which is going to define the critical frequency of extraordinary wave, that is gyro frequency. Gyro frequency എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഹാഫ് നമുക്ക് എന്തിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം? നോർമൽ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. അതായത് ഓർഡിനറി വേവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി FC ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, അതെന്താ ഞാൻ പറയാം. ഈ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി G ആണ്. നോർമൽ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, നോർമൽ വേവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി FC ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FC പ്ലസ്
G by 2 ആയിരിക്കും. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓർഡിനറി വേവ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി അതായിരിക്കും. ഈ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is defined as the frequency whose speed is equal to the period of revolution of an electron in its circular orbit under the influence of Earth magnetic field. എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ടിൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഈ ഇതിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നോട്ട് കാണാമോ? അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിനകത്ത് ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്താണ് ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി? വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിനകത്ത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Is defined as a frequency whose period is equal to the period of revolution of an electron in its circular orbit under the influence of Earth magnetic field of flux B. അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഈ റേഡിയോ വേവ് ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റേഡിയോ വേവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റേഡിയോ വേവിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായാലും ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളായി ഇലക്ട്രോണിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈം വേരിയിങ്, അല്ലെ? ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യും. അതിന്റെ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് എങ്ങനത്തെ വേവ് ആണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർമോണിക് വേവ്, അല്ലെ? ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0 to 360 ഡിഗ്രി വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് പാരലായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ് 360 ഡിഗ്രി റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം. അതായത് ഒരു വേവിന്റെ പീരീഡ് എത്ര ടൈം ആണോ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഏതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് നടക്കുന്നത്? എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി, ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതായത് എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അണ്ടറിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒമേഗ ജി, അതായത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ്. ഇത് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1.4 മെഗാഹെർട്സ്. ഓക്കെ, അതായത് നോർമലി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് വേറെ റേഡിയോ വേവിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷനാണ്, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1.4 മെഗാഹെർട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഈ റേഡിയോ വേവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഈ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ് വിടുകയാണ്, അല്ലെ? റേഡിയോ വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായിരിക്കണം? ഈ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? സർക്കുലർ മോഷനിലാണ്, അല്ലെ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിടുന്ന വേവ് എങ്ങനെയുള്ള വേവ് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈം വേരിയിങ് വേവ്, അല്ലെ? ടൈം വേരിയിങ് വേവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ആണ്. അത് 360 ഡിഗ്രിയിൽ അതൊരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഏകദേശം സിമിലർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും.
അതായത് ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ് ആണ് ഞാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? വേവ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വേവിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിന് പാരലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇതൊരു സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് ഉള്ളത്. വേവിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അതൊരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റൊട്ടേഷൻ സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതിനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ there is resonance. അതായത് ഈ റേഷ്യോ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകമിംഗ് വേവ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ദ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി ബോത്ത് വിൽ ബി സിമിലർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് തിയറിയാണ്, കാര്യമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സർക്കുലർ മോഷനിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു വേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് തമ്മിൽ ഒരു റെസൊണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ റെസൊണൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റെസൊണൻസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റെസൊണൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. എന്താണ്? ട്യൂണിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ആ ട്യൂണിങ് എന്താണ്? വേവിന്റെ മാക്സിമം എനർജി നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം? നമ്മുടെ റിസീവറിൽ കിട്ടണം അല്ലേ? പിന്നെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പവർ ട്രാൻസ്ഫറിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഫുള്ള് റിസീവറിൽ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിലേക്ക് കിട്ടണം. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ റെസൊണൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ ഒരു റെസൊണൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനർജി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകും, അയണോസ്ഫിയറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, കാരണം ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇതേ രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. എന്ത് കാര്യം പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേവിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അയണോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓർ ദ അറ്റന്വേഷൻ ഈസ് മാക്സിമം നിയർ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഇനി ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മോഷൻ എന്തായിരിക്കും? സർക്കുലർ ആവാൻ പറ്റില്ല അതിനെന്തായാലും. ഓക്കെ, കാരണം ഈ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആയി. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ ആൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത്. അതിന് എലിപ്സ് എന്താകും? നാരോ ആയി പോകും ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ്. അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും? സ്മോൾ ലൂപ്പ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതൊരു സ്പ്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ലൂപ്പായി ഇലക്ട്രോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നൊന്നും ലോസ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ലോസ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലോസ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും, എനർജി കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ലോസ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എഫക്ട് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കണ്ടറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം? നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഓർഡിനറി വേവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ട്വിസ്റ്റിംഗ് എഫക്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ട്വിസ്റ്റ് ദ പാത്ത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർഡിനറി വേവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് ആയിട്ട് മാറും. ദിസ് ഓർഡിനറി വേവ് എന്താണ്? ഓർഡിനറി വേവ് ഇസ് ഹാവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ ടു ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ്. പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ? ഓർഡിനറി വേവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ വേവ്. ബട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ്സ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേവ് വിൽ ബി equal to fc plus g/2, or it will be greater than critical frequency of normal wave by a factor of g/2, or half of gyro frequency. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. ആ ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഹൈ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക്കൽ പാത്ത് ആയിരിക്കും. ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി, ഗൈറോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ
path, it will follow small loops. Okay. Now we are moving on to virtual height. Okay. So virtual height എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ സാധാരണ ഫിഗർ തന്നെയാണ് അത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിർച്വൽ ഹൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ആക്ച്വൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ആക്ച്വൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് പോയിട്ട് അത് നമ്മളൊരു കണ്ണാടി തെറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാജുവലായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആക്ച്വൽ പാത്ത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. ആക്ച്വൽ പാത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഡി. അതായത് ഈ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് മിറർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ടാവണമായിരുന്നു വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല, ഇതിനൊരു കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഇതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സാധാരണ കണ്ണാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഇമേജ് ഉള്ളത് കണ്ണാടിയിൽ തന്നെയാണ്. കണ്ണാടിക്ക് ചെറിയ തിക്നെസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അവിടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും? നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ദൂരെ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ ഫോക്കസ് അവിടെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലുള്ളൊരു കാര്യമാണിത്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസീവറിന് തോന്നും ഇത് ശരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഡിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് തോന്നും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എ വിർച്വൽ തിങ്. ഓക്കെ, സോ ദി റിസീവർ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് വേവ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഡി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്, പോയിന്റ് ഡിയിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ ആംഗിൾ, ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ വേവ് എവിടെ എത്തണം? ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, സോ ദി റിസീവർ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഡി or at a height. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം. അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ദ ഹൈറ്റ് വിച്ച് എ ഷോർട്ട് pulse of energy sent vertically upward and traveling with the speed of light would reach, taking the same travel time as does the actual pulse reflected from the layer. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വേവ് മുകളിൽ പോയി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അതേ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിടുന്ന ഈ വേവ് എന്ത് ചെയ്യും? വളഞ്ഞ് ഇവിടെ തിരിച്ചിവിടെ എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് പകരം അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്താവുന്ന ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വളഞ്ഞ് ഇവിടെ വരെ അത് പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് അതിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയണോസോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ഇനി സമയമില്ല, അത് ജസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് കവർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്തും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഡി ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് point, or receiver will feel that the ray is coming from point D. അപ്പോൾ the transmitter receiving ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡി നിർത്തി, ക്യാപിറ്റൽ ഡി നിർത്തും. അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഒ ഡി ആയിരിക്കും എന്ത്? വിർച്വൽ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടി ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ആർ ഈസ് ദ റിസീവർ, ഒ ഈസ് ദ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിസർവേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം. എച്ച് വിർച്വൽ ഹൈറ്റ്, അതായത് ഒ ഡി
ഓക്കെ, ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഒ മുതൽ മുകളിലത്തെ ഡി വരെയുള്ള ഹൈറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഒ ഡിനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ടി ബൈ 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളോട് നോക്കുക, ഈ വെർച്വൽ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്ന മെത്തേഡാണ്. ദ ബേസിക് മെത്തേഡ് ഈസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് എ പൾസ്. ഓക്കെ, ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ഈസ് മെഷേർഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ഒരു വേവ് അങ്ങോട്ട് വിടും, അത് തിരിച്ചെത്താനുള്ള സമയം നോക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, ടൈം പറയാം. അത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈം ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരാനുള്ള ടൈമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ എത്താനുള്ള ടൈം മതി, കാരണം അത്ര ഹൈറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ c into t by 2, where c is the velocity of electromagnetic wave or velocity of light. t is the total time required for a wave to reflect back. Okay, so h is equal to t by 2. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നാളെ അല്ല, ഇനി ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്? അടുത്ത മൺഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, അടുത്ത മൺഡേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അടുത്ത മൺഡേ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിനുള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സോ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സോ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പോവാം. ഓക്കെ.